بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما لازم الفكر من الأوصاف بمحمد والهدى ووجهت إلى الله برسول سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا بعليه فيه محمودا، وأن يقول عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجه الخالص وصلاة محمدا. اللهم يا من إليه نوجه الآمال فتعبد الله وعلى باب عزته وحد الرحال وتخشى من الفيضات والرجاء وتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستوضع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية العربية الشاملة الذي لك ولم يقبلك والمخص بشرف الأبخر في كل موطن القر والفرقاس من ذلك بعباده وأسلكه قلت شريك لأهله بذلك سيد القولين وشرف الثقلين عبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص وصلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه لحضرة انتظامه بالأحباب. اللهم إنا نقدم لك جعل النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم وتلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعلم آياتك وتحفظنا بجعلنا وتقبلاتنا بجعل وحصول قائتك أن تبلغنا من شرف القلوب إليك بالأحاب الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرق اتباعه من السائكين ولحقنا وحقه من المعدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطعام برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وجودا جميلة يا وسيلتنا إليك وخيرنا آمنا بك ورسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعا أن تقابل من يمنا بأمور المسلم بلسان وسيلا يشهد والظالمين بالأمن وأن تجعلنا من نصر على الحبيب وسهر وعم بركته والشريف جيتنا ووالدنا وقتلنا وولينا مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وعلم أن تدم قومه جاء قلب الشورى وعلم الإسلام والإيمان معمورا وعلى الموصولة وشيل اللهم القربة المقربين وقيل إلى المدينة واغفر للمؤمنين وطهرة التائبين وبشر رحمتك يا الله على الملك المؤمنين أجمعين وشر المعتدين والظالمين وبسط العدو ولا تحقه بالنواحي والأبطال وتم بتعيين عنك ونصر على المعالين المنافقين والكفار واجعلنا يا رب عاصم حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب عاصم حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب عاصم حسين من جميع البلايا وانزل الكيل من الذنوب والخطايا وعدلنا بالعمل بطاعتك وسل بخدمتك الخائبين إلى توفيتنا بتوفينا المسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وعلى مولانا وشيخنا في كل مجلس بسر النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam urutan yang ke-9 yaitu ialah ilmu. Wajib kita beriktikad dan berkeyakinan bahwa Allah bersifat ilmu. Artinya ilmu itu mengetahui. Dan kita segala sesuatu apapun tidak terlepas daripada ilmunya Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah. Hal ehwal keadaan segala sesuatu itu selalu diketahui Allah. Allah mengetahui akan hambanya di dalam kesusahan, di dalam kesempitan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ehwal hambanya di dalam kelapangan, kegembiraan, mengetahui yang nyata ataupun yang tersembunyi, baik yang nampak ataupun yang tiada nampak, samud yang berjalan di atas batu yang hitam pada waktu malam yang gelap gulita, maka Allah Ta'ala mengetahui akan keberadaan samud tersebut. Tidak ada daripada sesuatu apa jua pun daripada makhluk Allah melainkan Allah mengetahui akan hal ehwal keadaan makhluknya itu tadi. Maka mustahil Allah Ta'ala bersifat jahil, tiada mengetahui. Adapun ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sedia kada ba'awal. Kalau Allah Ta'ala tu hanya saja tahu, ya dia kada. Adapun kita ini tahu, tapi tahunya kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu, mengajarkan kepada manusia itu ilmu yang tidak diketahuinya. Walladzi akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kita ke dunia ini dalam keadaan tidak ada yang kita ketahui sedikit jua pun. Ini ujar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendatangkan ilmu itu tadi kepada diri kita. Maka dengan ilmu itu jualah kita dapat membedakan mana baik mana buruk. Dengan ilmu itu jualah kita dapat mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dengan ilmu itu jualah kita mengetahui mana yang diperintah mana yang dilarang. Dengan ilmu itu jualah kita mengetahui apa yang menyelamatkan, apa yang membahayakan. Jadi ilmu itu ada sifatnya yang daruri, langsung kita mengetahui. Ada juga nazari, dengan sebab kita menuntut ilmu mengaji barulah kita tahu. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa taala tadi sedia ilmu kita
didatangkan oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang memberi. Allah memberitahu wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah kemudian seluruh ilmu yang diberikan Allah kepada makhluknya termasuk kita, dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki Allah sangatlah luas. Ilmu makhluk ini sangatlah sempit. Maka kita sebagai hamba Allah jangan mengaku merasa alim diri kita. Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya Bani Israel, siapa yang paling mengetahui? Dia jawab, Nabi Musa, tidak ada kecuali aku. Maka Allah menegur pernyataan Nabi Musa itu tadi, bahwa wahai Musa, ada lagi hamba unda yang lebih mengetahui daripada nyawa. Siapa yang dimaksud? Yaitu ialah Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nah jadi kita ini jangan merasa ilmu kita sedikit. Ilmu Allah Ta'ala luas, nang sedikit dengan nang luas kada artinya. Selain syukur kepada Allah, ya alhamdulillah Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita melewat akal yang diberi Allah. Tanpa akal kita kada kawa hendak mengetahui mana nang baik mana nang buruk, kada bakal. Coba pun seandainya kegilaan bebini lawan siapa aja akon, tapi mun orang bakal waras akon lah bebini warik dah akon bakal apa orang kada bakal ini barang apa kada dimakannya. Mau kita akon lah makan bebarang aja tahi akon dimakan lah dah akon lah bakal Allah coba kada bakal. Nah jadi Allah memberi akal. Di akal situ ilmu, adanya ilmu itu di akal. Akal itu apa? Nah Imam Ghazali menerangkan akal itu nur daripada Allah. Kalau boleh sekumpul bahari menyatakan akal itu ialah nur Muhammad dari situ. Nah ini. Jadi tanpa akal kita kan tahu apa-apa. Nah, dengan akal itulah kita dapat mengetahui. Dengan akal itulah dapat merenung memikirkan. Dan akal itulah kita dapat berpikir. Nah, ini akal ya kan. Nah jadi di mana aja kita terduduk, di mana aja kita tagana, dimanapun kita berada, di saat apapun, maka diri kita jahil kada mengetahui. Sedikit pun mengetahui Allah. Tidak ada batas bagi yang diketahui Allah, adapun kita terbatas. Musa Allah Ta'ala bersifat jahil, karena jahil itu sifat kekurangan. Musa itu bersifat jahil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bikulli syai'in alim, artinya bahwa Allah Ta'ala mengetahui bagi segala sesuatu apapun. Padang kadep kah kita, padang tarang kah, tanah orang banyak kah, solonganan kah, nang kita ucapakan kah, dalam hati kita geretek apa aja itu diketahui Allah dengan jelasnya, dengan nampaknya, tidak terhalang, tidak terdinding sedikit juga pun. Oleh karena itu, kalau kita secara ketauhidan, kalau sudah yakin Allah Ta'ala bersifat mengetahui, menjaga benar kita dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai Allah Ta'ala mengetahui bahwa kita melakukan yang dilarangnya. Maksudnya Allah Ta'ala senantiasa memantau kita, mengetahui kita. Jangan sampai kita melakukan yang dilarang Allah. Satu, jangan sampai kita meninggalkan yang disuruh Allah, karena Allah Ta'ala tahu. Nah inilah artinya hakikat takwa. Allah yaraka haitsu nahaka wa la yufqiduka haitsu amaraka.
Artinya di dalam hal yang diperintah Allah, kita senantiasa hadir di situ, ada di situ. Nah, Allah Ta'ala memerintah kita, menyuruh kita mengerja sembahyang yang diparduakan wajibkan, hadir kita di dalam melaksanakan sembahyang 5 waktu tadi. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersedekah, hadir kita di dalam melaksanakan sedekah itu tadi. Allah Ta'ala melarang kita daripada berbuat kezaliman, tiada ada kita melakukan kezaliman itu. Nah, lalu nyaman kita nih bisi Allah, Allahnya senantiasa tahu lawan kita, senantiasa tahu lawan kita, lalu nyaman kita. Nyamannya apa? Kada bapadah pun Allah Ta'ala sudah tahu. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim waktu dilempar oleh Raja Namrus ke api, sebelum sampai ke api itu, maka malaikat yang menjaga laut datang kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, apa? Padamkankah api ini? Kada, jar Nabi Ibrahim. Jar angin, jar malaikat nang maatur angin. Ibrahim tiup api ini nyaman tahambur. Kada, jar Nabi Ibrahim. Malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Bacaan dijawab Nabi Ibrahim, kada perlu. Terakhir Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Perlu apa engkau hai Ibrahim? Adapun kepada engkau aku tiada perlu apa-apa. Adapun kepada Allah maka aku sangat perlu. Jadi Jibril apa perlunya engkau kepada Allah? Hasbi an su'ali ilmuhu bihali. Walau aku kepada Allah tahunya. Jadi Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim itu sampai ke api, Allah nang maha tahu akan hal ehwal keadaan Nabi Ibrahim dilempar kepada api. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ketika itu kepada api, ya narukuni bardan wa salama bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan keselamatan terhadap Ibrahim. Dinginlah api. Kenapa Nabi Ibrahim pada ketika itu tidak meminta apa-apa? Karena Nabi Ibrahim pada ketika itu mengalami hal yang disebut dengan fana, kembali segalanya kepada Allah. Lenyap hati yang memandang, yang dipandang hanyalah Allah. Yang dipandang hanyalah ilmunya Allah, tahunya Allah. Biar ada kepada aku tahunya, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Tapi Allah tidak membiarkan hambanya yang pasrah kepadanya. Allah akan melindungi hamba yang memasrahkan kepadanya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagi kita. Sebaik-baik orang yang diserahkan apapun ialah Allah. Jangankan untuk menjaga diri kita, Allah Ta'ala untuk menjaga 7 lapis langit, 7 lapis bumi, arsy dan kursi apapun, wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidaklah memberatkan bagi Allah untuk menjaga kerajaannya, kursinya, arasnya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kada akan memberatkan semua itu bagi Allah. Wa huwal aliyyul azim, karena Allah lah yang maha ali, maha kuasa, dan maha besar kekuasaan Allah. Nah, jadi pasrah kepada Allah yang maha tahu. Nah, kita sebagai orang yang beriman kewajiban apa? Yakin Allah Ta'ala bersifat ilmu, yaitu ialah takut kepada Allah, berbuat dosa dan maksiat, sebab Allah Ta'ala amat mengetahui akan segala perbuatan kita. Jadi kadang kita berbuat dosa maksiat itu, perbuatan kita itu diketahui Allah. Nah, sangka jahat di hati jangan lawan hamba Allah. Allah tahu. Bersifat sombong dalam hati jangan, Allah Ta'ala tahu kalau hati kita sombong. Merendahkan orang jangan, Allah Ta'ala tahu hati kita ini kalau seandainya merendahkan orang, menghinakan orang.
Nah, sampai karena Allah Ta'ala yang maha tahu zahir batin, di dalam, di luar, di luar, di dalam, nampak dan tersembunyi, lalu nyaman kita berzikir dengan batin pun Allah Ta'ala tahu. Kita menyebut Allah Ta'ala dalam batin kita, naik napas, yaitu zikirnya isinya napas, keluar Allah, 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 diketahui Allah Ta'ala kita tuh berzikir. Walaupun dalam hati kita berzikir, diketahui Allah. Kita meminta kepada Allah walaupun di dalam hati Allah Ta'ala tahu. Nah, karena itu biasakan langsung kita menyambungkan hati kita kepada Allah dengan doa. Kalau doa dengan hati ini karena sebagaimana berdoa dengan lidah. Kalau berdoa dengan lidah nih adabnya dalam keadaan bersih, daripada hadas besar, hadas ringan ya. Kemudian lagi berwudu, menutup aurat ya. Menghadap kiblat ya. Kemudian lagi berdoanya diawali alhamdulillah, sholawat kepada Rasulullah, demikian pula ditutup dengan alhamdulillah kepada Rasulullah. Ini kalau meminta secara ucapan lidah dengan mengangkat kedua belah tangan, ini banyak adab yang dijaga. Tapi kalau langsung di hati tidak siapa-siapa. Kata yang tahunya langsung kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh, langsung terhubung kepada Allah, langsung connect. Ini hati langsung connectnya kepada Allah. Maka itu waktu kita hendak sembahyang, kalau nang perlu diperhatikan kan hati. Oleh karena itu di waktu takbiratul ihram muntung berucap Allah Akbar, hati di situ jangan lupa kepada Allah. Ada niat pada ketika Allah Akbar. Niat secara fikih yaitu aku sembahyang fardu zuhur qasad ta'arud ta'yin. Niat secara hakikat yaitu memandang bahwasanya kada kau apa-apa aku kecuali dengan rahmatnya, dengan iradat dan kudratnya. Itu kita memandang. Karena hawa hakikatnya inbi'asul qalbi 'alal amal. Hakikat niat itu adalah terdorongnya hati untuk melakukan amal. Dengan siapa kita berbuat amal? Dengan ketentuan siapa? Dengan kuasa siapa? Kalau bukan dengan kuasa Allah, dengan kehendaknya kada kau kita. Ini hati langsung koneksinya, hubungannya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Nah ini, jadi orang saleh itu mereka memperhatikan hati mereka. Apa yang di dalam hati diketahui Allah. Ingat makhluk kah, ingat dunia kah, ingat harta, ingat pangkat, atau ingat Allah kah? Kita hendak di akhir umur kita bahwa jangan sampai hati kita lupa kepada Allah. Maka itu doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan pian cabut nyawa kami dalam keadaan kami waktu tak salah, waktu di dalam perbuatan dosa atau maksiat, atau dalam keadaan kami lupa kepada Engkau. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah ini doa. Jangan sampai kita akhir umur tuh hati lupa kepada Allah tuh aja. Kalau orang berzikir mengucap la ilaha illallah, barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, ketika mengakhiri ucapan waktu di dunia, maka orang itu masuk surga Nabi. Itu ucapan. Oke, apa kalau seandainya orang itu setruk kada kalau lagi berucap bepander awal lagi gigi apa? Hendak menutup ucapannya dengan la ilaha illallah, kada kalau lagi berucap. Nah itu adalah yang berfungsi pada ketika itu hatinya. Sembahyang kada kau berdiri, berduduk, kada kau berduduk, berbaring, behereng, kada kau behereng, berabah. Kada kau berabah sesuatu dengan isyarat hati kan Ta'ala. Bahkan intinya sembahyang apa? Aqimis sholata lidzikri. Gawi sembahyang bujur-bujur untuk ingat kepada unda. Nah ini ujar Allah.
supaya kita hati ingat Allah dan Allah Ta'ala mengetahui hal ihwal kita. Jadi jangan selalu orang di tengah hutan nggak di mana, kalau kita rasa tenang aja, kenapa? Ada aja Allah Ta'ala nyaman. Ya bilanya kita ingat Allah Ta'ala, Allah ingat juga lawan kita. Maksudnya Tuhan ingat lawan kita, kenapa? Allah merhatiakan kita. Tapi bila kita lengah, Tuhan kan menghiraukan lawan kita. Jangan abah atau ada bisi anak tahu ya anaknya, tapi jangan menghiraukan anaknya itu. Kenapa? Anaknya itu kan tapi menurut lawan abahnya. Ada nang seikong itu anak juga, tapi diperhatiakan Allah Ta'ala. Kenapa? Anaknya itu senantiasa mengganang jualan kuitannya, mengingat lawan kuitannya. Jadi ujar Tuhan itu sesuai. Fadkuruni adzkurukum, ingatlah aku pun akan mengingatmu, ujar Allah Ta'ala. Nah, idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, apabila hambaku itu mengingat aku di dalam hatinya, aku pun mengingatnya di dalam rahasia diriku, ujar Allah. Wa idza dzakarani fi malain dzakartu fi khairin min malaih, apabila hambaku itu mengingat aku dalam satu kelompok dan perhimpunan, sama-sama mereka pada ketika itu berzikir kepada Allah, aku pun menyebut mereka, mengingat mereka di dalam perhimpunan malaikat-malaikatku yang lebih mulia daripada perhimpunannya. Wah. Nah, jadi ini zikrullah, kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lidah nang berzikir, baik hati nang berzikir. Nang diingat apa? Adalah rahmat Allah, nikmat Allah, iradat Allah, kudrat Allah. Tanpa pertolongan Allah kita kada tahu apa-apa. Nah ini. Nah itu ilmunya kan. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Artinya hayat itu Allah Ta'ala bersifat hidup, kada akan pernah mati. Adapun kita hidup dan mati kita, hidup dihidupkan Allah, mati dimatiakan Allah. Walladzi yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah menghidupkan kita, imbah dihidupkan Allah, dimatiakan kita di alam barzah. Imbah di alam barzah, kan di dalam mahsyar dihidupkan pulang Allah Ta'ala. Nah, itu hidupnya kita di dalam ketentuan dan kuasa Allah. Adapun Allah Ta'ala hidup tiada dengan sebab. Kalau Allah Ta'ala itu hidup dengan adanya sebab, ada roh, ada. Kita ini hidup dengan sebab adanya roh. Bila roh keluar daripada jasad, mati kita. Nabi Adam dijadikan Allah Ta'ala daripada tanah, tiada bergerak, tiada berbuat apa-apa, terdiam. Nabi Adam, setelah Allah Ta'ala selesai menjadikan Nabi Adam itu, ujar Tuhan apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka aku tiupkanlah ruh kepada Nabi Adam itu. Karena seakan-akan ruh itu ya kan seperti angin, kada kelihatan tapi ada. Anginnya ada kok. Nah, tapi ada kelihatan. Tapi ada. Tapi nyata. Tapi padahal bandanya mana? Kadang-kadang melihat kita. Ya Pak. Dan Abu Nawas, jar raja, Abu Nawas sudah bertakon non nyawa. Tangkapan angin. Oh enggak, jar raja. Tangkapan angin. Bingung Abu Nawas deh. Siapa caranya menangkap angin? Angin ditangkap. Bila ikam kada kawa, jar raja menangkapkan angin, ikam ko hukum. Pikir semalam Abu Nawas deh. Ay gampang aja. Abu Nawas ini orang kada bisa ada masalah. Abu Nawas ini kan bisa ada masalah. Artinya menghadapi segala sesuatu tuh ya jaga bahasa kitanya begitu aja repot. Nah itu Abu Nawas ada masalah. No problem. Nawas. Lalu ya kah? Isuk menghadap raja. Jadi
Ujar raja, siapa Abu Nawas? Kau akan menangkapkan angin? Sudah lo tangkap. Terkejut raja. Awal ya menangkap angin lah. Mereka baca Abu Nawas. Mana buktinya? Di jurang Abu Nawas botol. Mana kan buktinya nak angin? Coba cabut tutup botol tuh. Baman cabut tutup botol. Harau. Baunya ini jadi raja. Nah, jadi raja Abu Nawas. Nah, apa ikam nih? Tuh kantut ulun aja Abu Nawas. Mabongnya jalan-jalan gini. Udah tuh kantutnya bapian juga aja Abu Nawas menyuruh menangkap kantut. Babnya pun memang angin yang ini kan ada kartu bukti aja janalnya. Pas kantut seorang buat dalam botol lah, jurungan aja. Ah, pada lagi. Bah, bujur jalan-jalan ini kan mau ke Abu Nawas. Nah, sudah dapat. Imbe itu esok pulang. Ujar raja Abu Nawas. Ya kan udah kalah. Nyawa udah tantang pulang wahai Abu Nawas si raja. Undang orang petakon lawan nyawa. Apa warna angin? Rumah aja Abu Nawas, warna angin pulang. Lalu jera Abu Nawas, ya kah? Menjawab apa warna angin? Jera aja nyata ada Abu Nawas kalau menjawab. Kalau kamu lihat warna angin kalau kita. Nah. Ada kokos tuh kokos dan angin, ya kenapa jadi kokos? Kokos silang. Kokos putih itu kokos lain angin. Buktinya mbak ditiup angin berjauh kokos tadi ya kalau itu kokos lain angin. Jadi Abu Nawas ini jalan Abu Nawas besok hari. Ya Pak Abu Nawas dapat kasih warna angin, dapat raja. Wah harapnya nyawa. Apa warna angin? Ya Abu Nawas warna angin itu habang. Apa buktinya? Coba orang masuk angin dikarok awaknya habang kada Abu Nawas. Nah. Warna angin habang, buktinya mau masuk angin dikarik kan habang ya Allah. Allah pulang raja. Raja roh itu diumpamakan seperti angin aja maksudnya. Nah, lalu kenyataan roh itu ada kan napas pindah keluar masuk. Ini di sinilah di dunia. Nah, ada napas kan. Allah Ta'ala hidupnya tiada dengan sebab apa-apa, tiada dengan roh. Adapun segala sesuatu juga dengan roh. Jadi bila keluarlah roh mati sesuatu itu. Tanaman hijau benar ya kalau bila keluar rohnya pada tanaman tadi mati layu. Pohon mati keluar rohnya sudah. Rohul hayat, roh kehidupan itu ada dalam segala sesuatu ditempatkan Allah Ta'ala. Di pohon kayu banyu itu ada rohnya. Yang ada roh ada bergerak banyu itu ada mengalir banyu. Pernah kalau kejadian bahari di Sungai Nil di Mesir setiap tahun memakan korban. Dilaporkan hal itu kepada Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar menyerahkan sebuah kertas kepada gubernur Mesir pada ketika itu. Apabila sesampainya di sungai ini, lemparkanlah kertas ini di sungai Nil. Lalu sebelum dilempar oleh gubernur Mesir pada ketika itu, dibuka apa isi kertas ini? Ternyata tulisan. Apa arti tulisan itu? Jika seandainya engkau wahai Nil mengalirmu dengan dirimu sendiri, silahkanlah engkau untuk mengambil korban. Tetapi jika seandainya yang mengalirkan engkau adalah Allah, maka janganlah engkau memakan akan korban. Sejak kejadian itu sungai Nil tidak pernah lagi memakan korban. Artinya sungai Nil paham ada roh di air itu ada roh. Kalau bahari kita lah tulak apa kelotok apakah supaya selamat di roh bahari. Lalu kita beri salam ulon banyu dulu. Nang menjaga di banyu nih siapa orangnya? Nabi Khadir. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Khadir alaihi salam. Kalau kita kelotok dan segalanya. Nabi Khadir ampun urusannya apa urusan?
Nah jadi artinya nih, segala sesuatu itu ada rohnya. Di wasi ada rohnya, kita kan dengar apa ya kalau pas angin berputar di parangnya pada tuh ada rohnya, kita nggak tahu. Nah, jadi orang di Pekorengan haji jenalai obat kemana-mana ada lampeh, dokter ada lampeh aja disontek sudah juga. Takut akan orang nang artinya, tahu lah orang awas saya kasih tanya. Kenapa nih awak begataran terus? Apa salahnya? Jadi sini di rumah hikam tuh ada wasi, nak ada tempat sihi. Cari ya wasi kata tidak. Tuh hari wasi arwah kai. Takutnya pulang dari sana ke Madinah. Adakah menyimpan? Ada aja namanya tumbak. Oh, tumbak salahnya. Imbah di badan sihi tumbak kalau tadi. Lawan di mau nipis di badan sihi bujur-bujur. Arah ampeh. Ya kan anak begatan Pekorengan tadi. Nah kayak membuang kalimpanan. Nah bisa jadinya ada rohnya. Di wasinya ada rohnya. Nah karena itu bila orang yang bisa mendiri wasi, diguringakannya wasi, ada melukai lagi wasi tadi guringakannya. Nah makanya segala sesuatu itu ada namanya. Wa 'allama Adam asma'akullah, segala sesuatu diberikan nama oleh Allah Ta'ala. Tahu kita ngarannya itu siapa? Kiau. Nah ini gorengannya kenapa apa lagi wasi? Nah, kalau mau kayaknya tak tuh orang nang bisa ilmu nang mengguringakan wasi, orang bahari. Ya Allah. Ilmu Nabi Daud, nah ilmu Nabi Daud itu kan ahli wasi Nabi Daud tuh. Jadi udah kami bayar tuh ada orang ahli wasi. Jadi orang tuh datang pada sini. Kepada kadang bawa wasi. Apa yang bawa wasi kan? Kepala ikan tuh ada wasi sini. Wasinya bepadah. Anak wasi dia di kopiah. Nah, bepadah wasinya. Oh ada sini jarna ini. Ini macam-macam wasi itu ya kalau. Makanya itu waktu orang di dalam masa khalwat menuju kepada Allah. Diberi Allah Ta'ala kasab hisi seperti almarhum Guru Sekumpul. Diberi Tuhan kasab hisi. Apa artinya? Melihat mendengar segala sesuatu di balik dinding, bahkan segala sesuatu yang jauh, bahkan yang belum terjadi juga pun tahu. Kasab. Ketika beliau berjalan, maka segala sesuatu memberi salam kepada beliau dan memberi salam, Assalamualaikum ya waliullah. Dan segala sesuatu yang dilintasi beliau tadi, baik batu-batuan ataupun pohon-pohonan, memberitahu akan khasiat mereka masing-masing. Ujar batu, gasan tawar urang garing panas. Ujar batu nang sebuting pulang ulang tawar orang karindangan. Maka dia mau batu kita, ayo kan sesuatu jadi Tuhan kan ada hikmahnya. Nih bisa cincin kita, bujurnya cincin bagus berlian apa nih nang? Jangan ilmunya ilmu apa nih? Nabinya nabi siapa nah? Ada yang orang bari ya kalau nang timbangannya nih. Waktu itu digerakkan kadang tangannya began aja nah, bergerak seorangnya. Nang bisi cincin ini kan Nabi Sulaiman. Lalu bahari kita berijazah menimbang batu itu. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alaihi wa tune muslimin. Bergeraknya lagi batu tadi kemananya menunjuk. Napa kita ini bilang mendapat musibah aja batu ikan pun ada pasal nih kan karena batu Nabi Ayub ini ada ya batu ini kan bilang makanya bahwa bikin bilang parang terus menghorong terus bikin apa batunya batu Nabi Yusuf nah ada yang bagus biasanya mau berdagang berjualan apa membatunya Nabi Muhammad berjualan mulai harap ayo Nabi Muhammad itu bila berdagang apa aja kan waktu riwayatnya apa habis terus. Oleh karena itu Siti Hajriah memuji pekerjaan Rasulullah Nabi Muhammad waktu umur artinya 25 tahun itu apa aja yang dijulung mesti habis, mesti keuntungan itu berlipat ganda. Itu Nabi Muhammad. Batu Nabi Muhammad karena di Muhammad deh. Oh ya bagus, saya berdagang berjualan apa karena lagi orang ada ilmunya pada tahan.
Jadi itu kelampayan tuh mewarisakan ilmu tuh macam-macam. Ada ilmu nang pahlawana, masalah wasi ada nama menanganinya. Ada masalah batu ada menanganinya. Ada wapak masalah ada. Ya, ilmu ini kan dari Allah berarti luas. Kalau terbatas nih. Wah, ini artinya setengah daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada orang yang kehendakinya akan betapa luasnya ilmu itu. Nah, jadi segala sesuatu itu ada rohnya. Jadi bila keluar rohnya itu mati. Ada aja kan. Di iwak, di binatang berarti kan ada rohnya. Almarhum guru jantung ya Allah, imah diketek sijin baju tek datangan iwak berarti. Ada Datu Sanggul kisahnya riwayatnya lah. Kalau menamu coba kita Datu Sanggul. Biasanya duduk di tengah hutan membaca syairnya, lalu jadi tangan binatang pun apanya aja, kijang, rusa, binjangan apanya aja. Kurang minta cari akan anak pengantenan supaya ada jurang disembelih nih. Rio taman simundan nuhati kehadrat Tuhan. Oh, ada tangan binatang tuh malakal besarah. Binatang aja besarah, apalagi bebinian. Ilmu orang bahari ini. Nah, ini berdoa. Ya bahari orang tuh ditinggalkan bini. Kalau datang, jadi peneng kepala ya Allah. Mana berduit kadada, bini kadada. Peneng atas bawah kepala. Kada berduit, peneng kepala atas, kada mau datang wadah orang alim guru jadi bini ulun jangan kada simbulikan udah abahnya udah kuitannya apa aja supaya bulik. Nah jangan jadi guru karena malamnya bangun tuh wudu, bangun tuh sembahyang sudah wudu, kalau juga sembahyang hajat, atau sembahyang hajat itu dah baca yasin. Karena bila sudah sampai di ayat ini nah waja'alna fiha kiyau artinya wahai ruh. Nah ini kisah orang baik. Wahai ruh siapa? Wahai ruh ilafiku, bangunlah engkau. Jika seandainya ia tidur maka bangunkanlah. Jika seandainya bangun maka jalankanlah. Jika seandainya berjalan maka tunjukkanlah. Seandainya menuju antarkanlah ia ke pangkuanmu. Ya nang bah macam itu tapak kayak lagi nang gaguling dari gaguling. Ya nang isuk datang tuh. Nah kita kada suapang mengamalkan kada suapang sebabnya bini di rumah kada buka. Nah bini buka bisa ya kan? Nah ini. Ya datang nang bini tadi. Anu jar ulun malam tadi jar ya ada nama napak dada jar. Nah jadi gaguling itu jar kulo bayangkan ini ya kan bini nang kita tapak hatinya. Nah jadi orang bahari kan kada menyalah aja nih urang hakikatnya rohnya nang dikiyau. Nah mau orang wali itu kita kiyau kalau ya saman rohnya kalau kita kiyau. Rohnya nang kita kiyau. Nah kita panggilnya ya sayyidi ya rasulullah ya khawamiyadi. Roh Rasulullah kan kita panggil sesuai panggilan. Datangnya ya Gaus ya Umana ya Nujaba ya Ruqaba ya Abdal ya Qutub Agisuna bi hurmati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak sembahyang hajat lah. Nah manggil kalau kita itu orang wali kita panggil rohnya. Nah kalau nang dalam syair kalau ibadallah rijalallah agisuna bi amrillah wa qulu aunana fillah hasanah bi fadlillah. Baharita isyarati
سارتي وهم فخري. Nah, ibadallah rijalallah aqisuna bi ahlillah wa qulu aunana fillah hasanah bi fadlillah. Nah, dipanggil rohnya. Nah ini jadi kalau bebinian itu kan asalnya dari lelakian ya kalau. Nah jadi rohnya itu roh khilafi bahasa orang Melayu, roh yang pengganti daripada kita, roh idofi ada juga istilah orang Melayu, roh yang bersandar kepada kita. Nah ini jadi Allah menempatkan roh kepada Adam, dititipkan roh kepada Adam. Akhirnya Nabi Adam itu bergerak, ya kan? Dititipkan roh Nabi Adam bergerak. Melihatlah Nabi Adam, menciumlah Nabi Adam, mendengarlah Nabi Adam, bertuturlah Nabi Adam, alhamdulillah. Bergeraklah tangannya, bergeraklah badannya, bergeraklah kakinya. Nah, roh tadi ditiupkan Tuhan. Maka mustalah ta'ala itu bersifat mati. Ya, Tuhan hidup dan ada kematian. Mau kita hidup ya cuma jangan mati dan hidupnya kita dihidup Allah Ta'ala. Tuhan menghidupkan kita. Nah kita ini karena kakal Allah yang mengekalakan di dalam surga kada bampian. Kita nak lawasnya asapin lapari di dunia ini aja. Maksudnya di surga tuh kakal lagi selalu kada bahabisan teman. Ada mau bampian. Nah, itu dalam surga tuh kalau sampai akal kita mikirkan sana ya Pak. Dalilnya Allah Ta'ala bersifat hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wahai Muhammad, serahkanlah olehmu akan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Jadi ujar Allah Ta'ala, hai Muhammad serahkanlah. Jadi kalau kita sudah istilahnya menyerah tuh angkat tangan jenderal. Lihat bilangnya musuh tuh angkat tangan menyerah. Kalau artinya, nah kita serahkan nah ulun serahkan lah buku ni lon pian. Nah ulun serahkan lah ujar nang mintuha. Nah mak aku serahkan lah anakku si ipat lon nikam lah. Karena diserahkan tuh ada julo. Ada julo ini kan dikembalikan. Ada jangan lagi kita merasa musuh diserahkan artinya wadah nasi diserahkan. Nah, apalagi yang diserahkan tadi wancuhnya diserahkan, anaknya kada tanggung jawab kita lagi kalau. Nah maka itu kalau sudah diri diserahkan kepada Allah maksudnya apa? Bahwa kita sudah kada memandang kawa apa-apa lagi diri kita. Kita sudah memandang diri kita ini seperti mayit. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayit dan mereka pun mayit. Kada kau apa-apa lagi. Kita serahkan sudah. Nang kuasa pian ya Allah. Nambah anak pian ya Allah. Nambah sifat ilmu pian ya Allah. Iya nang kita melontar 7 kali nang melontar jumlah pak lawan batu apa kesannya jaguru bahari. Yaitulah kita mengembalikan nang kudrat Allah, nang iradat Allah, nang sama mendengar basar Allah berataan. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Nang sifat 7 tadi dikembalikan, diserahkan kepada Allah. Jangan sama sekali kita merasa nang bisi sifat nang 7 itu. Nah, kecuali hanya sekadar pinjaman di diri Allah nang ada pada diri kita ini. Pinjaman benar. Melihat pinjaman juga, mendengar pinjaman juga, kau pinjaman juga, hidup pinjaman juga pada tanah diri kita. Pinjaman kata ampun siapapun kita. Nah, ya lalu jangan sampai kita merasa ada beisi itu bila sudah diserahkan loh. Kembalikan itu kan merasa beisi lagi kita sudah diberikan kan. Mana belajar parang nang semalam nang landep benar itu jar sudah kumunikan. Lo siapa yang berikan lama ngandol kumunikan sudah ampun sidin lah dan ampun aku. Nah kalau tahu lagi aku sudah diberikan tuh terserah sidinnya lagi. Nah, ini jadi kita nih menyerahkan segalanya kepada Allah. Nah ya Guru Kasbul Anwar Bahari melajari nah artinya ya Allah nah
harta benda apapun nang pian berikan titipan pian ulun kembalikan kepada Engkau ya Allah. Anak bini beratahan ya Allah titipan Engkau, pemberian Engkau ulun kembalikan ya Allah kepada Engkau. Dan terakhir ya Allah diri ulun batang tubuh ulun sebaratan ini nah titipan Engkau, pemberian Engkau ulun kembalikan ya Allah kepada Engkau. Anak kuring ini mengembalikan beratan kepada Allah. Boleh kan jangan sampai orang menagih bayar. Nanti jangan sampai kita ini dipaksa. Dipaksa tuh kali nyaman menyerah daripada dipaksa. Nah, aja bahaya jalan terserah aja lagi dilakiakan ke apa terserah pian jadi kenapa ini menyerah pemilihannya. Sudah belum laki itu menyerah dah nyaman. Belum ada menyerah ini umah. Dijapai laki gini ya kan menapak. Pada japai di pusat laki menyepak. Orang kada menyerah masih. Padahal menyerah itu nyaman. Ya muyak nang laki kalau diikat laki tangannya, batisnya lawan kali haduk paratan guring. Pas bangun nah laki kalau lagi kamu ya kah. Pasrah aja dah. Pas sudah pasrah lah, tahu kalau sudah artinya pasrah itu nyaman. Kalau malam besok mau ucap pulang kawabahnya aja yang aja malamnya ikat tangan non batis ulun pulangnya bah minta ikat basah kenapa tahu pada diikat nyaman. Nah, ini menyerahkan kita segala sesuatunya kepada Allah, kedua-dua sampun kita ya ta. Jadi kembalikan kepada Allah. Lalu ringan kita menghadap Allah ini ringan hampul. Ada barat kita ini pendek ilmu panglah ilmu. Nah tinggal lagi memakainya kita mengamalkannya kita begamatan. Nah itu maksudnya serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulikakan diri kamu, kembalikan sifat nang tujuh tadi kepada Allah, jangan ikam merasa nang bisi. Nah. Maka patut mukmin mutakid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah taala juga. Nah ya tadi jangan sampai rasa ada ampun seorang sedikit juga pun. Nah inilah dulu yang bisa diuraikan, disampaikan daripada pengajian malam hari ini, yaitu masalah ilmu dan hayat. Ilmu ini kada dituntut mati kita. Alaika bimujalasatil ulama. Ikam tu hendaklah mengaji. Kenapa? Fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita binur hikmah. Allah akan menghidupkan hati kita dengan iman dengan sebab mengaji tadi. Cuma di akhir zaman ini umat Rasulullah tapi mau lagi mengaji. Kalau perayaan dia ramai aja, tapi dia mengaji mau ngoler. Ternyata mengaji nih, iyanya sebenarnya nang duduk di majlis ilmu tuh iya nang berkitab nih. Dan nang bersumpah bunga tambuk bang. Nah ini ya kah? Ini kitab kita. Ilmu dituntut ilmu, dikaji kitab nang dibaca, ini nang bujur majlis ilmu. Jadi kada mampu artinya untuk memperbaiki sikap diri kita ini kalau hanya sekadar ceramah nang lepas itu. Ini hanya sekadar artinya apa mengisi waktu kosong aja. Ceramah lepas iya aja kita ini mengaji hendak alim. Ada mau kada mau mengajar mau alim orang bari mengaji kan. Bari itu tapi ada pengelola ceramah itu tapi ada. Mesti kemana tulak mengaji. Ada mengaji belajar Quran. 10 kali kita mendengarkan tablik akbar, malah bisa mengaji baca Al-Quran, udah salah belajar. Udah mau. Kalau kita nangkulak belajar udah beribu-ribu kali kita mendengarkan tablik akbar ya kah? Maulah alim tauhid, menang dibicara sudah tauhid. Mau. Jadi kita ini sudah tahu aja nama mutiara, putike, nama kerikil, biar aja situ kerikil itu dijajak tiga apa kan? Jangan hakun hidup itu dimulakan orang kita deh. Dimulakan orang apa? Uyuhnya kita, garingnya kita, ini mana tahuran kita. Allah alam bisawab itu aja lah pemahaman halam tarida. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan di akhirat juga bukan segala hati menggunakan segala usaha mati bima husnul khatimah bi jahin nabi wa bi alin nabi wa bi sirri salatil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
وسلف صوفي